آج ہم جماعت ہفتم مضمون جنرل سائنس سبق نمبر 3 قدرتی وسائل کی خصوصیات اس سبق کے سوال و جواب دیکھیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا اور بیل آئیکن کو ضرور دبانا تاکہ اگلے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سبق نمبر 3 قدرتی وسائل کی خصوصیات سوال و جواب۔ سوال نمبر 1 ہے خالی جگہوں کو مناسب متبادل سے پر کیجیے۔ قوس میں الفاظ دیے گئے ہیں درجہ حرارت، حجم، کمیت، کثافت، رطوبت، تیزابی، وزن، معتدل اور شکل۔ ان الفاظ کا استعمال کر کے ہمیں خالی جگہوں کو پر کرنا ہوگا۔ تو الف ہے ہوا کی آبی بخارات سنبھالے رکھنے کی صلاحیت ہوا کے خالی جگہ کے تناسب میں ہوتی ہے، تو یہاں ہمیں لکھنا ہوگا رطوبت۔ ب پانی کی خود کی خالی جگہ نہیں ہوتی لیکن خالی جگہ اور خالی جگہ یقیناً ہوتا ہے، تو یہاں ہمیں لکھنا ہوگا شکل، کثافت اور کمیت۔ تو یہ جملہ اس طرح ہو جائے گا پانی کی خود کی شکل نہیں ہوتی لیکن کثافت اور کمیت یقیناً ہوتا ہے۔ اب جیم ہے پانی منجمد ہوتے وقت اس کا خالی جگہ بڑھتا ہے، تو یہاں ہمیں لکھنا ہوگا حجم۔ دال ہے خالی جگہ مٹی کا پی ایچ 7 ہوتا ہے، تو یہاں پر ہمیں جواب لکھنا ہوگا معتدل۔ تو اس طرح سے ان خالی جگہوں کو ہمیں مکمل کرنا ہوگا۔ اب سوال نمبر 2 ہے ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اس کا الف ہے ہوا مختلف گیسوں کا متجانس آمیزہ ہے، تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا ہوا کئی مختلف گیسوں کا آمیزہ ہے۔ گیسوں کے علاوہ ہوا میں گرد، دھوئیں اور آبی بخارات کے بے حد مہین ذرات بھی شامل رہتے ہیں۔ ان تمام اجزاء کے ذرات اتنے مہین ہوتے ہیں کہ ان سب کی موجودگی کے باوجود ہوا ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ سب مل کر ہم جنس آمیزہ بناتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہوا مختلف گیسوں کا متجانس آمیزہ ہے۔ اسی کا بے ہے پانی آفاق محلل ہے، تو اس کا جواب لکھنا ہوگا پانی کی مائع حالت کی صورت میں اس میں کئی مختلف قسم کی اشیاء حل ہو جاتی ہیں۔ جب کسی مائع میں منحل اشیاء حل ہو جاتی ہیں تو ایسے مائع کو محلل کہتے ہیں۔ پانی میں بہت سے منحل حل ہو جاتے ہیں، اس لیے اسے آفاقی محلل کہتے ہیں۔ اب اسی کا جیم ہے صفائی کے لیے پانی کا کوئی متبادل نہیں، تو اس کا جواب لکھنا ہوگا پانی ایک آفاقی محلل ہے اور اس میں کئی اشیاء حل ہو جاتی ہیں، اس لیے برتن دھونے، کپڑے دھونے، غسل کرنے وغیرہ جیسے کاموں کے لیے پانی کا استعمال بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ کسی اور مائع میں پانی جیسی خوبیاں نہیں ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ صفائی کے لیے پانی کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اب سوال نمبر 3 ہے کیا ہوگا بتائیے؟ اس کا الف ہے ہوا میں آبی بخارات کا تناسب بڑھ گیا، تو اس کا جواب لکھنا ہوگا ہوا میں آبی بخارات کا تناسب بڑھ جائے تو ہوا کی رطوبت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ہوا مرطوب ہو جاتی ہے۔ اسی کا بے ہے زمین سے مسلسل ایک ہی فصل حاصل کی گئی، تو اس کا جواب ہمیں اس طرح لکھنا ہوگا زمین سے مسلسل ایک ہی فصل حاصل کی جائے تو زمین کی ساخت بگڑ جاتی ہے، زمین کی زرخیزی کم ہو جاتی ہے۔ زمین کی زرخیزی برقرار رکھنے کے لیے مسلسل ایک ہی فصل کی بجائے فصلیں بدل بدل کر لگانا بہتر ہوگا۔ اب سوال نمبر 4 ہے بتائیے میں کس سے جوڑی لگاؤں؟ ستون الف اور ستون بے کی ہمیں صحیح جوڑیاں لگانی ہوں گی۔ سب سے پہلے ہے الف ہوا، تو اس کی جوڑی ہمیں لگانی ہوگی نمبر 2 روشنی کا پھیلاؤ سے۔ اس کے بعد بے ہے پانی، اس کی جوڑی ہمیں لگانی ہوگی نمبر 1 اخراج کا عمل، اور جیم ہے مٹی، تو اس کی جوڑی ہمیں لگانی ہوگی نمبر 3 متشکل سے۔ اب سوال نمبر 5 ہے ذیل کے بیانات صحیح ہے یا غلط لکھیے۔ اس کا الف ہے ریتیلی مٹی میں پانی کو روکے رکھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، تو یہ بیان صحیح ہے۔ بے جس شے میں منحل حل ہوتا ہے اسے محلل کہتے ہیں، تو یہ بیان بھی صحیح ہے۔ جیم ہوا کے ذریعے پڑنے والے دباؤ کو فضائی دباؤ کہتے ہیں، تو یہ بیان بھی صحیح ہے۔ اب سوال نمبر 6 ہے ذیل کے اشکال کی وضاحت اپنے لفظوں میں کیجیے۔ یہاں پر الف اور بے 2 شکلیں دکھائی گئی ہیں اور ان شکلوں کی وضاحت اپنے الفاظ میں لکھنی ہوگی، تو اس کا جواب میں نے اس طرح لکھا ہوا ہے شکل الف میں دکھایا گیا ہے کہ زمینی سطح پر واقع شگاف میں پانی موجود ہے، شکل بے میں وہی پانی ٹھوس برف میں تبدیل ہو گیا ہے۔ جیسے جیسے درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے پانی سرد ہو کر منجمد ہونے لگتا ہے، پانی برف میں تبدیل ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے
पानी का दर्जे हरारत 4 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। 4 डिग्री सेल्सियस से कम दर्जे हरारत पानी पर पानी की कसाफत कम होती है मगर उसका हजम बढ़ जाता है। हजम बढ़ने पर पानी बर्फ की शक्ल में फैलता है और हर तरफ से वो शिगाफ की चट्टानों पर दबाव डालता है। शक्ल में तीरों की अलामत से यही जाहिर होता है। पानी के खिलाफ मामूल रवैये की वजह से बर्फ का हजम बढ़ता है जिसकी वजह से शिगाफ बड़ा और गहरा हो जाता है। अब सवाल नंबर 7 है, झील के सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। अलिफ, हवा के जरिए रोशनी का इंतशार किस तरह होता है? तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, हवा चंद गैसों, गर्द, धुएं और आबी बुखारात के बेहद महीन ज़र्रात का मुतजानिस आमेज़ा है। जब रोशनी की शुआएं इन बेहद छोटे ज़र्रात पर पड़ती हैं तो वो ज़र्रात तमाम सिमतों में रोशनी की शुआओं को मुंतशिर कर देते हैं यानी फैला देते हैं। इस कुदरती अमल को रोशनी का इंतशार कहते हैं। इस तरह हवा के जरिए रोशनी का इंतशार होता है। अब इसी का बे है, पानी की मुख्तलिफ खुसूसियात वाज़ेह कीजिए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, पानी की मुख्तलिफ खुसूसियात दर्ज झील है। नंबर 1, पानी की सैलानियत। पानी में बहने की खासियत का इस्तेमाल बहरी सफ़र और बर्फ हासिल करने में किया जाता है। नंबर 2, तबरीदी खासियत, गर्म हो जाने वाले आलात को सर्द करता है। नंबर 3, आफाकी मुहल्लिल, पानी में कई अशिया हल हो जाती हैं इसलिए इसे बतौर मुहल्लिल इस्तेमाल किया जाता है। और नंबर 4, पानी का खिलाफ मामूल रवैया, पानी जब मुंजमद होकर बर्फ बनता है तो इसके हजम में इजाफा हो जाता है। अब उसी का जीम है, समंदर के पानी की कसाफत बारिश के पानी से ज्यादा क्यों होती है? तो इसका जवाब लिखना होगा, समंदर के पानी में मुख्तलिफ किस्म के नमकियात हल पजीर रहते हैं। बारिश का पानी तकरीबन खालिस होता है इसलिए समंदरी पानी की कसाफत बारिश के पानी से ज्यादा होती है। अब उसी का दाल है, अच्छी मिट्टी की बनावट की क्या अहमियत है? तो इसका जवाब लिखना होगा, अच्छी मिट्टी की बनावट की दर्ज झील अहमियत है। नंबर 1, अच्छी मिट्टी की बनावट की वजह से ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफा होता है। नंबर 2, जड़ों को मुनासिब मकदार में ऑक्सीजन हासिल होती है। और नंबर 3, पानी का रिसाव अच्छी तरह होता है जिसकी वजह से जड़ों की नशोनुमा मुनासिब अंदाज में होती है। अब है मिट्टी के मुख्तलिफ इस्तेमाल कौन से हैं? तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, मिट्टी के मुख्तलिफ इस्तेमाल दर्ज झील हैं। नंबर 1, नबातात की हिफाजत, मिट्टी के जरिए नबातात की नशोनुमा होती है। नंबर 2, आबी वसाइल, मिट्टी पानी रोके रखती है। इस खासियत की वजह से बंद और तालाब में पानी का जखीरा महफूज रहता है और हम 12 महीने पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, तशक्कुल, मिट्टी को जैसी चाहे वैसी शक्ल दी जा सकती है। मिट्टी की इस खुसूसियत की वजह से हम मिट्टी के मुख्तलिफ शक्लों की कारामद अशिया बना सकते हैं। इनको तपाकर मजबूती पैदा कर सकते हैं, मसलन मटके, रंजन, चिराग, मूर्तियाँ, ईंट वगैरह। अब इसी का वाव है, किसान के नुक्ते नज़र से मिट्टी की जांच की ज़रूरत और अहमियत क्या है? तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, किसान के नुक्ते नज़र से मिट्टी की जांच की ज़रूरत और अहमियत दर्ज झील है। नंबर 1, किसानों को अपने खेतों से अच्छी फसल हासिल करने की ज़रूरत होती है। मिट्टी की जांच करने से ज़मीन के मुख्तलिफ अज्जा के ताल्लुक से मालूमात हासिल होती है। नंबर 2, जांच से मिट्टी का रंग, बनावट, नेज़ इसमें पाए जाने वाले नामियाती मादों का तनासुब मालूम होता है। मिट्टी में फसल के लिहाज से कौन से अज्जा की कमी है और इसे दूर करने के लिए तदाबीर की मनसूबाबंदी कैसे की जाए ये अंदाज़ा होता है। और नंबर 3, मिट्टी की खुसूसियात वाज़ेह होने के लिए पीएच और बर्फ गुजारी, इन दोनों जांच का ख़ास तौर से इस्तेमाल होता है। इस तरह मिट्टी की जांच से किसान अपने खेत की मिट्टी की ज़रखेज़ी मालूम कर सकते हैं। अब ये है, आवाज़ की इशाअत में हवा की क्या अहमियत है? तो इसका जवाब लिखना होगा, आवाज़ की इशाअत में हवा की दर्ज झील अहमियत है। नंबर 1, आवाज़ की इशाअत के लिए वास्ता ज़रूरी है। हवा आवाज़ की इशाअत के लिए वास्ते के तौर पर काम आती है। नंबर 2, हमको सुनाई देने वाली तमाम आवाज़ें गर्दोपेश की हवा की मदद से ही हम तक पहुंचती हैं। और नंबर 3, अगर हवा फिज़ा या माहौल में मौजूद न हो तो हमें आवाज़ सुनाई नहीं देगी, इसलिए आवाज़ की इशाअत के लिए हवा निहायत ही अहम है। अब है पानी से लबालब भरी हुई कांच की बोतल फ्रीजर में क्यों नहीं रखना चाहिए? तो इसका जवाब लिखना होगा, फ्रीजर में रखी हुई बोतल का पानी सर्द होकर बर्फ बनता है और पानी के खिलाफ मामूल रवैये की वजह से फैलता है तो इसका हजम बढ़ता है। फ्रीजर में रखी बोतल का पानी भी फैलने की कोशिश करता है, नतीजे में बोतल पर दबाव पड़ता है
اور بوتل ٹوٹ جاتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی بوتل کے کانچ کے ٹکڑے تکلیف اور پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں، اس لیے پانی سے لبالب بھری ہوئی کانچ کی بوتل فریزر میں نہیں رکھنا چاہیے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو اس سبق کے تمام سوالات کی جوابات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔